صدر ٹرمپ نے مسلم ممالک کے سربراہان سے ملاقات کو انتہائی کامیاب قرار دے دیا۔ کہا ہمارا غزہ پر بہت اچھا اجلاس ہوا، غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت ہوئی۔ یہی گروپ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اسرائیل بھی جلد مذاکرات کا حصہ ہوگا۔ میرا خیال ہے ہم غزہ پر کوئی حل نکال لیں گے۔ نیو یارک میں صدر ٹرمپ کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی عرب، انڈونیشیا، ترکیہ، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کے سربراہان شریک ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے اسلامی ملکوں کے سربراہان سے ملاقات کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر کے درمیان باضابطہ ملاقات کل ہوگی۔ صدر ٹرمپ کل وائٹ ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی میزبانی کریں گے۔ وزیر اعظم آج نیو یارک سے واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ ملاقات میں اہم عالمی اور علاقائی امور پر تفصیلی گفتگو متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں بھی امریکی صدر ٹرمپ سے خوشگوار ماحول میں ملاقات، غیر رسمی گفتگو۔ ملاقات میں اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں میں گرم جوش مصافحہ۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا صدر ٹرمپ امن کے داعی اور دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پاک بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا کردار اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خادم حرمین شریفین کو سعودی عرب کے قومی دن پر مبارکباد۔ پاک سعودیہ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے امریکہ کی ناظم الامور مس نٹالی ایشٹن بیکر کی ملاقات۔ سیلابی صورتحال، فوڈ سیکیورٹی، کیٹی بندر پر پروجیکٹ توانائی اور سیکیورٹی تعاون اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو۔ مراد علی شاہ نے کہا اس وقت کراچی پورٹ پر زیادہ لوڈ ہے، نئے پورٹ کی ضرورت ہے۔ شاہراہ بھٹو کو کراچی پورٹ سے منسلک کرنے سے ہیوی ٹریفک شہر کے بجائے سیدھا باہر نکلے گی۔ امریکی سرمایہ کاری کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ ملاقات میں سیکیورٹی معاملات پر بھی بات چیت، انتہا پسندی کے خلاف اقدامات اور کمیونٹی کے حفاظت پر تبادلہ خیال۔ سندھ موٹر وہیکل رولز 1969 میں اہم ترامیم، باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری۔ کمرشل گاڑیوں کے مالکان کو نئی شرائط پر عمل کرنا لازم قرار۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا تمام بھاری کمرشل گاڑیوں کو محکمہ ٹرانسپورٹ کے قائم کردہ مراکز سے فٹنس سرٹیفکیٹس لینا ہوگا۔ خلاف ورزی کی صورت میں گاڑی مالکان پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ جرمانے کی تمام رقوم آن لائن سندھ حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گی۔ نئی ترامیم میں گاڑیوں کی عمر کی حد بھی مقرر۔ انٹر پروونشل روٹس پر 20 سال اور انٹر سٹی روٹس پر 25 سال سے زائد پرانی گاڑیاں چلانے کی اجازت نہیں۔ اسرائیل کی پشت پر امریکہ ہے اور جنگ بندی کو ویٹو کرنا اس کی واضح مثال ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مرکزی مجلس شورا کے اجلاس سے خطاب۔ کہا اسرائیل کی جانب سے ایک کے بعد ایک مسلمان ملک کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان سعودی معاہدہ مسلم ممالک میں اتحاد کی طرف بڑھنے کی جانب ایک قدم ہے۔ وادی تیرہ جیسے واقعات سے غیر یقینی کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے واقعات سے اداروں پر عدم اعتماد بڑھے گا اور عوام سے دوریاں پیدا ہوں گی۔ سپر طوفان راگاسا نے تائیوان میں تباہی مچا دی۔ بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ 124 افراد تاحال لاپتہ۔ طوفان جنوبی چین سے ٹکرا گیا، 20 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ سیلابی پانی سے ہر طرف تباہی، گاڑیاں بہہ گئیں، گھروں میں پانی داخل، نظام زندگی درہم برہم۔ اور بینکاک میں اسپتال کے قریب سڑک پر بڑا گڑھا پڑ گیا، ٹریفک کی روانی متاثر، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ قریبی علاقوں سے لوگوں کو نقل مکانی پر کہہ دیا۔ 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑک آہستہ آہستہ بیٹھ گئی، بجلی کے کھمبے گر گئے اور پانی کی پائپ لائن خراب ہو گئی۔ مرمت کا کام جاری ہے۔ اسرائیل بچوں سمیت نہتے شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، فلسطین میں فوری جنگ بندی ضروری ہے۔ ایردوان نے غزہ میں بھوک سے بلکتے بچوں کی تصویر اقوام عالم کو دکھائی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی بولے دوحہ پر اسرائیلی حملہ عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی اصولی نظام سب کے لیے قابل احترام ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا۔ یہ بات کہنا چاہتی ہوں، اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لو کہ کبھی رشوت کا ایک پیسہ
अपने ऊपर आप हराम करोगे। जो रिश्वत की कमाई है उसमें बरकत नहीं है, वो भले लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना हो, जिस तरह आती है, जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से चली जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कब्जा माफिया और नाजायज मुनाफाखोरों को निशाने पर ले लिया। पैरा फोर्स पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि बेवाओं, यतीमों और बेसहारों की ज़मीन पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। 90 दिन के अंदर कब्जा शुदा ज़मीन को असल मालिक के हवाले करेंगे। पैरा फोर्स के एहलकारों से रिश्वत ना लेने का हल्फ लेते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि बाजारों से तजावुज़ात के खात्मे पर ख़वातीन बहुत खुश हैं। सैलाब के दौरान पैरा ने नुमायां किरदार अदा किया, अब आपने नाजायज़ मुनाफाखोरी को भी रोकना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। खैमे नहीं मिले, बच्चे ऐसे नीचे ज़मीनों पे बैठे हैं, बिस्तर नहीं है, सारे बह गए हैं, सारी चीज़ें, कोई चीज़ नहीं है। सैलाब के बाद आजमाइश का तूफान, मुल्तान की खैमा बस्ती में मकीन खानदानों के अनगिनत मसाइब। ईमान बीबी का खानदान भी मुश्किलात से दो चार। सैलाब न सिर्फ घर बहा ले गया बल्कि सुकून भी छीन लिया। खातून खुले आसमान तले चूल्हा जलाने और बच्चों के लिए खाना पकाने पर मजबूर। शिकवा किया, अभी तक कोई इमदाद के लिए नहीं आया। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और भूख से भी बेहाल हैं। हुकूमत पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर में जारी एहतजाज को ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करने का फैसला। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी को मुजफ्फराबाद जाने की हिदायत। दोनों वज़रा आज मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भी मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर को एहतजाज का ऐलान कर रखा है। PIA आइंदा माह बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करेगी। थर्ड कंट्री पार्टनरशिप की मंजूरी मिल गई। पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाजें चलाई जाएंगी, फिर बर्मिंघम और लंदन को भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट ने PIA को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया। PIA न सिर्फ मुसाफिर बल्कि कार्गो भी लेकर जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट ने PIA सिक्योरिटी और कार्गो को 5 साल के लिए सर्टिफिकेट जारी किया था। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए हुकूमत और 18 बैंकों के कंसोर्शियम में मुआहिदा आज होगा। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब वज़ीर आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। हुकूमत को 30 दिन के अंदर रकूम के इजरा की दरख्वास्त देना होगी। मुकर्ररा मुद्दत में गैर इस्तेमाल शुदा रकम वापस करना लाजमी होगी। तकरीब में आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और IMF के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। लियारी को मुकम्मल तौर पर सोलराइज किया जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर इजलास। कहा, लियारी के अंदरूनी इलाकों में भी पीपल्स बस सर्विस चलाई जाए। तरक्याती मनसूबाबंदी में बढ़ती आबादी को जहन में रखा जाए। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वोटर्स शाम 4 बजे तक वोट डाल सकेंगे। कराची शर्की, कराची गरबी, खिमाड़ी, हैदराबाद, दादू, सखर, घोटकी, खैरपुर समेत 14 अजला की 28 नशिस्तों के लिए 2,43,000 से ज़ायद वोटर्स पोलिंग में हिस्सा लेंगे। तमाम अजला में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, 1500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात। गजा पर मिसाइलों और बारूद की बौछार, इस्राएली फौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले, बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। शाती पनागज़ीन कैंप को भी गोलाबारी से निशाना बनाया। इस्राएली हमलों में मजमूई तौर पर 65,344 अफराद शहीद हो चुके। बमबारी से गजा के 2 अहम हस्पताल गैर फ़ाल। ज़ेरे इलाज मरीजों की जिंदगियां शदीद खतरे में पड़ गईं। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले स्मोद फ्लोटिला पर इसराइली हमले तेज। ड्रोन्स की मदद से 10 से ज्यादा धमाके। ब्राजीली कारकुन आयोला ने
वीडियो पैगाम जारी कर दिया। बताया कि ड्रोन्स मुसलसल फजा में मंडला रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम किया जा रहा है, कश्तियों पर साउंड बम, धमाका खेज फ्लेयर्स फेंके गए। दुनिया इंसानी मिशन पर होने वाले हमलों का नोटिस ले। फ्लोटिला अगले 7 रोज में गजा पहुंचेगा। सदर प्यूटन ने जो बाइडन पर जिनसी हमले का इल्जाम लगाने वाली खातून को रूसी शहरियत दे दी। अमेरिकी सेनेट की साबिक मुलाजमा तारा रेड ने 2020 की इंतखाबी मुहिम के दौरान जो बाइडन पर जिनसी हमले का इल्जाम लगाया था। प्यूटन ने कहा कि तारा को रूसी शहरी के तौर पर दर्ज कर लिया गया है। फिलिपाइन में सुपर तूफान रागासा से तबाही, साहिली इलाकों से हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए। समुद्री तूफान 285 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बाबोयान जजायर से टकराया। तूफान के बायस समुद्र की लहरें 10 फीट तक बुलंद होने का खदशा। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अमेरिका की रुकनीत मुअत्तल कर दी। आईसीसी का कहना था यूएसए क्रिकेट ने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की और गवर्नेंस सिस्टम कायम करने में नाकाम रही, जिसके बायस इसे नेशनल गवर्निंग बॉडी का दर्जा नहीं मिल सका। रुकनीत मुअत्तली के बावजूद अमेरिकी टीम T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की अहल होगी।